Hello friends, I hope you're fit and fine. Today we learn about the examples of Nernst distribution law. So now we take example number 6. So friends, this is the example number 6. At 25 degrees Celsius, an aqueous solution of iodine containing 0.0516 gram per liter is in equilibrium with carbon tetrachloride solution containing 4.412 gram per liter. The solubility of iodine in water at 25 degrees Celsius is 0.34 gram per liter. Find out the solubility of iodine in carbon tetrachloride. So now we solve this example. So friends, in this example ask calculate the solubility of I2 in carbon tetrachloride CCl4. So in this example give two solvent. One is a water, another is a carbon tetrachloride. So here we take two solvent. So this is the two solvent. Upper layer is a water layer and bottom layer is a carbon tetrachloride CCl4. So this is the bottom layer of the solvent and this is the top layer of the solvent. Here water and here CCl4. Bottom layer of the solvent is carbon tetrachloride and upper layer of the solvent is water. Now we add solute as I2. So here I2, this is the I2 is a solute. So this I2 it will be dissolved into the water as well as CCl4. So this I2 it will be simple molecular condition in both of the solvent, water as well as carbon tetrachloride. So this I2 it will be dissolved into the water as well as CCl4. In this example give the concentration of I2. In this example give the concentration of I2 in water as well as CCl4. બંનેની અંદર I2 નું કોન્સન્ટ્રેશન આપેલું છે. કેટલું આપેલું છે? તો કે વોટરની અંદર કોન્સન્ટ્રેશન જો ડાયરેક્ટ કોન્સન્ટ્રેશન આપેલું છે 0.0516 ગ્રામ પર લિટર. બરોબર? આની અંદર કેટલું છે? I2 નું કોન્સન્ટ્રેશન 0.0516 ગ્રામ પર લિટર અને આની અંદર CCl4 ની અંદર કોન્સન્ટ્રેશન I2 નું વધારે હશે because this I2 it will be highly soluble into the carbon tetrachloride. That's why it will be higher concentration of I2 into the CCl4. તો અહીંયા આપેલું છે તમને 4.412 ગ્રામ પર લિટર. બરોબર? આની અંદર કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું છે? 0.0516 ગ્રામ પર લિટર. I2 નું કોન્સન્ટ્રેશન છે કેની અંદર? વોટરની અંદર. અને આ શું આપેલું છે? ધીસ ઇઝ ધી કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન CCl4. કેટલું આપેલું છે? 4.412 ગ્રામ પર લિટર. તો આ બંને કોન્સન્ટ્રેશન આપેલા છે. તમને ડિટરમાઇન શું કરવાનું કીધેલું છે? સોલ્યુબિલિટી ઓફ I2 ઇન્ટુ ધી CCl4. શું ડિટરમાઇન કરવાનું કીધું છે? સોલ્યુબિલિટી ઓફ I2 ઇન CCl4. હવે તમને સોલ્યુબિલિટી આપેલી છે કેની આપેલી છે? સોલ્યુબિલિટી ઓફ I2 ઇન વોટર. સોલ્યુબિલિટી ઓફ I2 ઇન વોટર આપેલી છે 0.34 ગ્રામ પર લિટર એ આપેલી છે. બરોબર? તો કઈ રીતે તમે ડિટરમાઇન કરશો સોલ્યુબિલિટી ઓફ I2 ઇન CCl4? તો કે લાસ્ટ એપ્લિકેશન ઓફ નર્સ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લો. લાસ્ટ એપ્લિકેશનની અંદર શું હતું? સો હિયર વી write the last application of Nernst distribution law. So this is the CC. CC means જે પાણી પીવાનું CC આવે એ નથી. બરોબર? અહીંયા CC means શું થશે? This is the concentration of I2 in CCl4. બરોબર? તમે લખજો અહીંયા concentration of I2 in CCl4 divided by concentration of I2 in water. CC means concentration of I2 in CCl4. CW means the concentration of I2 in water. આ ઉપર કેમ લીધું? Because of here the concentration is a higher of I2 in CCl4. That's why it is a upper part. બરોબર? upper part માં શું લેશું? અહીંયા concentration of I2 in CCl4 છેદમાં જેનું concentration ઓછું હશે આનું concentration ઓછું એટલે આપણે ક્યાં લીધું? નીચે is equal to K. Is equal to K means partition coefficient. It is also known as distribution coefficient. એના બરાબર શું લખી શકાશે? આપણે લાસ્ટ જે એપ્લિકેશન હતી એની અંદર બેન્ઝીન હતું. This is the concentration of I2 benzoic acid in benzene. Here the concentration of benzoic acid in water. એ રીતનું આપણે એક્ઝામ્પલ એક જોયું હતું લાસ્ટ એપ્લિકેશનની અંદર. પણ અહીંયા શું છે? CCl4 છે અને વોટર છે. તો અહીંયા શું આવશે?
જે અહીંયા ઉપર પાર્ટ હોય એ જ અહીંયા આવશે. તો શું આવશે? સોલ્યુબિલિટી ઓફ I2 ઇન CCl4 ડિવાઇડેડ બાય સોલ્યુબિલિટી ઓફ I2 ઇન વોટર. SC મીન્સ શું થશે? સોલ્યુબિલિટી ઓફ I2 ઇન CCl4 ડિવાઇડેડ બાય સોલ્યુબિલિટી ઓફ I2 ઇન વોટર. તો આ ઇક્વેશન છે લાસ્ટ આપણે સોલ્યુબિલિટી એપ્લિકેશનની અંદર જોયું હતું. લાસ્ટ એપ્લિકેશન નસ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લોની અંદર ડિટરમાઇન ધી સોલ્યુબિલિટી ઓફ સોલ્યુટની સોલ્યુબિલિટી ડિટરમાઇન કરવા માટેની લાસ્ટ એપ્લિકેશન હતી. એની અંદર આ રીતનું ઇક્વેશન હતું. હવે તમારે જો શું ડિટરમાઇન કરવાનું કીધું? તો આ SC ડિટરમાઇન કરવાનું કીધું છે. શું? સોલ્યુબિલિટી ઓફ I2 ઇન CCl4. સોલ્યુબિલિટી ઓફ I2 ઇન CCl4 આ આપેલું છે SW. સોલ્યુબિલિટી ઓફ I2 ઇન વોટર આપેલું છે 0.34. કે કઈ રીતે મળશે? તો કે આ બંને વસ્તુ આપેલી છે. કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન CCl4 આપેલું છે 4.412 ગ્રામ પર લીટર. ધીસ ઇઝ ધી કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન વોટર. તો એ પણ આપેલું છે. તો આ બંનેનો રેશિયો લેશો એટલે કે મળશે. કેની વેલ્યુ આ ઇક્વેશનની અંદર મૂકશો એટલે તમને શું મળી જશે? SC. તો પહેલા આપણે શું ડિટરમાઇન કરી? કે ડિટરમાઇન કરી. તો કે કઈ રીતે ડિટરમાઇન થશે? જો આને આપી દે ઇક્વેશન નંબર 1. અહીંયા તમારે લખવાનું CW શું આપેલું છે, C શું આપેલું છે, બરોબર? અહીંયા લખવાનું ધીસ ઇઝ ધી CC, બરોબર? CC ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે? સોરી, અહીંયા થશે CW. સોરી, CW મીન્સ શું થશે? કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન વોટર આપેલું છે આટલું. અહીંયા શું લખવાનું? CC. CC શું મીન્સ થશે? CC મીન્સ ધીસ ઇઝ ધી કોન્સન્ટ્રેશન ઓફ I2 ઇન કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડ. તો એ આપેલું. આ બંનેની વેલ્યુ તમારે અહીંયા લખવાની, પછી આ ઇક્વેશન લખવાનું થશે, બરોબર? હવે આ ઇક્વેશનની અંદર વેલ્યુ મૂકી તો અહીંયા શું થશે? CC ડિવાઇડેડ બાય CW ઇઝ ઇક્વલ ટુ K. તો CC શું આપેલું છે? 4.412 સોરી 12 ડિવાઇડેડ બાય 0.0516 ઇઝ ઇક્વલ ટુ K. તો આપણે K ની વેલ્યુ મળી જશે. કેટલી મળશે? 85.5 યુનિટ આવશે. યુનિટ આવશે નહીં, ગ્રામ પર લીટર કેન્સલ આઉટ થઈ જશે. તો ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કોએફિશિયન્ટ અથવા તો પાર્ટીશન કોએફિશિયન્ટનો એક પણ યુનિટ હશે ને, યુનિટલેસ હશે. તો આપણે કેની વેલ્યુ મળી ગઈ. હવે આપણે કેની વેલ્યુ કેમાં મૂકી? ઇક્વેશન નંબર 1 માં, બરોબર? ઇક્વેશન નંબર 1 ની અંદર મૂકી. હિયર ગીવ ધી ઇક્વેશન નંબર 2. તો શું કરીએ આપણે? પુટ ધી વેલ્યુ ઓફ ઇક્વેશન 2 ઇન ઇક્વેશન નંબર 1. તો અહીંયા આપણે વેલ્યુ મૂકી. કેટલી થશે? 85.5. સોરી, પહેલાં આપણે આ ઇક્વેશન જ લખી. K ઇઝ ઇક્વલ ટુ SC બાય SW, પછી વેલ્યુ મૂકી એટલે તમને ખબર પડે. K ઇઝ ઇક્વલ ટુ SC ડિવાઇડેડ બાય SW. તો અહીંયા શું થશે? K ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાર્ટીશન કોએફિશિયન્ટ. SC મીન્સ શું થશે? સોલ્યુબિલિટી ઓફ I2 ઇન CCl4. SW મીન્સ શું થશે? સોલ્યુબિલિટી ઓફ I2 ઇન વોટર. તો કેટલું થશે? અહીંયા જો K બરાબર તમને ખબર પડી ગઈ 8.5.5. SC તમારે ડિટરમાઇન કરવાના અને અહીંયા SW આપેલા છે. કેટલા આપેલા? 0.34, બરાબર? આટલી વેલ્યુ આપેલી. K ની વેલ્યુ અમને આ ઇક્વેશનની અંદરથી મળી ગઈ. SW મીન્સ સોલ્યુબિલિટી ઓફ I2 ઇન વોટર આપેલી છે 0.34 એટલે SC મળી જશે. SC કઈ રીતે મળશે? SC ઇઝ ઇક્વલ ટુ 85.5 મલ્ટીપ્લાય વિથ 0.34, બરાબર? અહીંયા 85.5 મલ્ટીપ્લાય વિથ 0.34 બંનેનું મલ્ટિફિકેશન કરશો એટલે SC ની વેલ્યુ મળી જશે. કેટલી મળશે? સોરી, 29.07. હવે અહીંયા યુનિટ શું આવશે? જો યુનિટ 85.5 પાર્ટીશન કોએફિશિયન્ટનો યુનિટ હશે નહીં, પણ અહીંયા સોલ્યુબિલિટી ઓફ I2 ઇન વોટર તમારા અહીંયા યુનિટ આવશે 0.34 ગ્રામ પર લીટર આપેલું છે. શું આપેલું છે? ગ્રામ પર લીટર. એટલે જે સોલ્યુબિલિટીનો યુનિટ અહીંયા આપેલો હોય એ જ તમારે અહીંયા યુનિટ આવશે, કારણ કે આ કેવું છે? યુનિટ લેશે. અને આનો કેવો આપેલો છે? સોલ્યુબિલિટી ઓફ I2 ઇન વોટર. જોજો પાછળ આપેલું છે ગ્રામ પર લીટર. તો આનો યુનિટ પણ શું થશે? ગ્રામ પર લીટર થશે, બરોબર? સો ધીસ ઇઝ ધી આન્સર ઓફ સોલ્યુબિલિટી ઓફ I2 ઇન CCl4 ઇઝ 29.07 ગ્રામ પર લીટર. તો સોલ્યુબિલિટી I2 ની કેવી કેની અંદર મળશે? CCl4 ની અંદર કેટલી મળશે? 29.07 ગ્રામ પર લીટર. યુનિટ લખવાનું ભૂલવાનું નહીં. જે સોલ્યુબિલિટી ઓફ I2 ઇન વોટરનો યુનિટ આપેલો હોય એ જ અહીંયા યુનિટ આવશે. એટલે 0.34 ગ્રામ પર લીટર આપેલું છે, તો અહીંયા પણ શું થઈ જશે? 29.07 ગ્રામ પર
liter. So this is the solubility of I2 in CCl4. Now we take example number 7. So this is the example number 7. The solubility of iodine in water is 0.35 gram per liter. Calculate its solubility in carbon tetrachloride. If the distribution coefficient of iodine in carbon tetrachloride and water is 88. Now we solve this example. So friends, this example is a very easy example. In last example, it is a very similar this example. So in this example, ask the calculate the solubility of I2 in CCl4. In last example, also ask the solubility of I2 in CCl4. So in this example, give two solvent. So here we take two solvent. One is water, another is CCl4. So upper layer is a water layer and bottom layer is a carbon tetrachloride. So in this example we take the solute as a I2. So this I2 is a used as a solute. So this I2 it will be dissolved into the both of the solvent, water as well as CCl4. But here we give the solubility of I2 in water and ask the solubility of I2 in CCl4 and also give the K. K means partition coefficient, or it is also known as distribution coefficient. So here give value of solubility of I2 in water is a 0.35 gram per liter. So this value it will be given in this example. SW means solubility of I2 in water is equal to 0.35 gram per liter and ask solubility of I2 in carbon tetrachloride. So in this example ask the solubility of I2 in carbon tetrachloride and it is also give value of K means value of partition coefficient or value of distribution coefficient is 88. Here unit less, that's why K is equal to 88. You know about the equation of solubility divided by solubility is equal to constant. બરોબર, જે લાસ્ટ એપ્લિકેશન જોઈ એની અંદર આપણે જોયું હતું તો અહીંયા શું આવશે? સોલ્યુબિલિટી ઓફ કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડ ડિવાઇડેડ બાય સોલ્યુબિલિટી ઓફ વોટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે લાસ્ટ આપણે એપ્લિકેશન જોઈ હતી એની અંદર આપણે જોયું હતું. જે લાસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે એના જેવો જ છે, સિમિલર છે, પણ અહીંયા આપણે કોન્સન્ટ્રેશન ડિટરમાઇન કરવાની જરૂર નથી. ડાયરેક્ટ તમને સોલ્યુબિલિટી આપેલી છે અને કે આપેલો છે. બરોબર, કે ક્યાંથી મળ્યો હશે? બંનેના કોન્સન્ટ્રેશન ઉપરથી કે મળેલો હશે. એટલે ડાયરેક્ટ કે આપેલો છે અહીંયા, તો તમારે કોન્સન્ટ્રેશન ડિવાઇડેડ બાય કોન્સન્ટ્રેશન કરવાની જરૂર નથી, કે ડિટરમાઇન કરવાની જરૂર નથી. ઓલરેડી તમને કે આપેલો છે. તો અહીંયા તમે કેની વેલ્યુ મૂકો અને એસડબલ્યુની વેલ્યુ આપેલી, એસડબલ્યુની 0.35 ગ્રામ પર લીટર આપેલી છે. ડિટરમાઇન શું કરવાનું હોય? સોલ્યુબિલિટી ઓફ I2 ઇન સી. બરોબર, તમારે યાદ રાખવું જોઈશે કયું ઉપર આવશે ને કયું નીચે આવશે. તો ઉપર હંમેશા જેની સોલ્યુબિલિટી વધારે હશે એ ઉપર આવશે, જેની સોલ્યુબિલિટી ઓછી હશે ક્યાં આવશે? નીચે આવશે. જેનું કોન્સન્ટ્રેશન વધારે એ ઉપર આવશે, જેનું કોન્સન્ટ્રેશન ઓછું એ ક્યાં નીચે આવશે. તમારે પેરેગ્રાફ ઉપર નોટ લખવી તો લખી નાખજો, બધાની અંદર સેમ ટુ સેમ છે. જેનું કોન્સન્ટ્રેશન વધારે એ ઉપરની સાઈડ, જેનું કોન્સન્ટ્રેશન ઓછું એ નીચેની સાઈડ. બરોબર, એ નોટ તરીકે લખી લેજો. આ એક્ઝામ્પલ સ્ટાર્ટ થાય એ પહેલાં જ, એટલે તમને ખબર પડે કોઈ પણ એક્ઝામ્પલની અંદર તમારે પ્રોબ્લેમ થાય નહીં. નહીંતર પ્રોબ્લેમ થશે કયું ઉપર લેવું કયું નીચે લેવું. બરોબર, તો અહીંયા શું થશે? એસ સોલ્યુબિલિટી ઓફ I2 ઇન સી મીન્સ શું થશે? CCl4 ડિવાઇડેડ બાય સોલ્યુબિલિટી ઓફ I2 ઇન વોટર. હિયર વી ગીવ K. K means distribution coefficient. So now put the value of K in this equation. So SC divided by 0.35 is equal to 88. So SC is equal to 88 multiply with 0.35. Here unit is gram per liter. So this answer of this example is 30.8 gram per liter. અહીંયા તમારે શું યાદ રાખવાનું થશે? જે અહીંયા યુનિટ હશે સોલ્યુબિલિટી ઓફ I2 ઇન વોટર, એ જ અહીંયા યુનિટ આવશે. યુનિટ લખવાનું ભૂલવાનું નહીં. તો અહીંયા ગ્રામ પર લીટર થશે. શું થશે? સોલ્યુબિલિટી ઓફ I2 ઇન CCl4 કાર્બન ટેટ્રાક્લોરાઇડ ઇઝ
30.8 ગ્રામ પર લીટર. અહીંયા યુનિટ લખવાનું તમારે ભૂલવાનું નહીં. જે અહીંયા સોલ્યુબિલિટી ઓફ I2 ઇન વોટર હશે એ જ અહીંયા આવશે. સોલ્યુબિલિટી ઓફ I2 ઇન CCl4 30.8 ગ્રામ પર લીટર. સો ધીસ ઇઝ ધી આન્સર ઓફ ધીસ એક્ઝામ્પલ. આ એનો આન્સર થશે. અહીંયા યુનિટ લખવાનું તમારે ભૂલવાનું નહીં. જે સોલ્યુબિલિટી ઓફ I2 ઇન વોટર હશે એ જ અહીંયા યુનિટ આવશે. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલની અંદર તમને હું એક હીટ આપું, બરોબર? એની અંદર યુનિટ આપેલો છે. જો અહીંયા નોટ તરીકે લખી નાખજો. આ નોટ તરીકે લખી નાખજો, બરોબર? નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલની અંદર કેજી પર ક્યુબિક ડેસીમીટર, બરોબર? ઇટ ઇઝ ઓલ્સો યુનિટ ઓફ કોન્સન્ટ્રેશન એવો આપેલો છે. કોન્સન્ટ્રેશનનો યુનિટ શું આપેલો છે? કેજી પર ડેસીમીટર ક્યુબ અથવા તો ક્યુબિક ડેસીમીટર, બરોબર? કેજી પર ક્યુબિક ડેસીમીટર ઇટ ઇઝ યુનિટ ઓફ કોન્સન્ટ્રેશન. આ કેનો યુનિટ છે? કોન્સન્ટ્રેશનનો. હવે તમે કેજી તો સાંભળેલું પણ ક્યુબિક ડેસીમીટર નામ સાંભળેલું નથી. પહેલી વખત લગભગ આવતું હશે, અમુકને ખબર હશે. તો અહીંયા જોઈ લ્યો. ક્યુબિક ડેસીમીટર મીન્સ શું થશે? DM ક્યુબ મીન્સ ક્યુબિક ડેસીમીટર. ક્યુબિક ડેસીમીટર મીન્સ 1 ક્યુબિક ડેસીમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 લીટર. એ કેના બરાબર છે? 1 લીટર બરાબર છે. 1 ક્યુબિક ડેસીમીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 લીટર. બંને કેવું થશે? 1 લીટર લ્યો કે 1 ક્યુબિક ડેસીમીટર લ્યો, બંને કેવું થશે? સેમ થશે. અહીંયા યુનિટ શું આપેલો? કેજી પર લીટર અથવા તો કેજી પર ક્યુબિક ડેસીમીટર, બરોબર? બંને કેવું થશે? સેમ થશે. એટલે અહીંયા તમને થોડુંક ડિફિકલ્ટ થાય એટલા માટે અહીંયા કેજી પર ક્યુબિક ડેસીમીટર આપેલો. બાકી શું થશે? 1 લીટર બરાબર થશે. બંને કેવું થશે? સેમ થશે. 1 લીટર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ક્યુબિક ડેસીમીટર ઓર ડેસીમીટર ક્યુબ, બરોબર? બંને કેવું થશે? સેમ થશે. એટલે કેજી પર ડેસીમીટર ક્યુબ. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલની અંદર આ રીતનો યુનિટ આપેલો છે. એટલે કંઈ તમારે ગભરાવાની જરૂર છે નહીં. જે યુનિટ હશે કેજી પર ડેસીમીટર ક્યુબ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓલ્સો 1 લીટર. યુનિટનું કંઈ કામ છે નહીં, પણ જે તમને યુનિટ અહીંયા યાદ રાખવાનું, સોલ્યુબિલિટી માટે કોઈ પણ ડિટરમાઇન કરો તો સોલ્યુબિલિટી ઓફ I2 ઇન વોટર આપેલું હોય અથવા તો સોલ્યુબિલિટી ઓફ I2 ઇન CCl4 આપેલું હોય, અહીંયા જે આપેલું હોય એ જ અહીંયા આવશે. કઈ રીતે આવે? આનો યુનિટ છે નથી, યુનિટલેસ છે. અહીંયા યુનિટ છે આપેલો છે ગ્રામ પર લીટર, તો અહીંયા યુનિટ આવે ગ્રામ પર લીટર. માનો કે અહીંયા કેજી પર ક્યુબિક ડેસીમીટર આપેલો હોત તો અહીંયા યુનિટ શું આવે? કેજી પર ડેસીમીટર ક્યુબ, બરોબર? સેમ ટુ સેમ આવશે, એમાં કંઈ ચેન્જીસ થશે નહીં, બરોબર? તો અહીંયા આવી જાત કેજી પર ડેસીમીટર ક્યુબ. અહીંયા ગ્રામ પર લીટર, તો અહીંયા ગ્રામ પર લીટર. યુનિટ લખવાનું ભૂલવાનું નહીં. જો તમે યુનિટ નહીં લખો, બરોબર, તો એક્ઝામ્પલ ચેક કરતા હશે યાર યુનિટ નહીં લખો તો આખો એક્ઝામ્પલ પણ ખોટો કરી શકે, અથવા તો એને એવું લાગે તો આનંદ માર્ક આપવો તો માર્ક પણ કાપી લે. સમજાઈ ગયું? એટલે યુનિટ લખવાનું ભૂલવાનું નહીં. સો ધીસ ઇઝ ધી example and answer of solubility of C means CCl4. Solubility of I2 in carbon tetrachloride is 30.8 ગ્રામ પર લીટર. અને આ તમે નોટ તરીકે લખી લેજો એટલે આગલા એક્ઝામ્પલની અંદર તમને કામ આવે. Example number 8 for your homework. So friends, this is the example number 8. Take screenshot and write down in your notebook. So answer of this example, comment in your comment box like previous video. So friends, I hope easily understand for all of this example. So thank you friends.